Hello viewers, welcome to Thamizh Saaral. Today we are going to see primary auxiliaries to do forms. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் இப்போ லாஸ்ட் 3 கிளாஸாக இந்த primary auxiliaries தான் பார்த்துட்ருக்கோம். to be forms பார்த்தோம், to have forms பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது to do forms. ஸோ primary auxiliariesனால் என்ன? helping verbs. auxiliary verbsல 2 types இருக்குது. அதில் first type தான் என்னது? primary auxiliary verbs. primary auxiliaries 3 பிரிக்கிறோம். to be, to have, to do. அதில் first one to be பார்த்துட்டோம். to beல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? is, am, are பற்றி பார்த்தோம். to have பார்த்துட்டோம். to haveல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? have and has, had பார்த்தோம். and now today we are going to see to do forms. to do formsல நம்மளுக்கு 3 இருக்குது. do, does, did. do, does, did. நம்ம to have forms பார்த்தோம் இல்லையா? have, has, had. அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்? was and were. to have formula எப்படி have, has, had present tense, past tense பிரிச்சோமோ அதே மாதிரி இங்கே to do formும் நம்ம அதே மாதிரி பிரிக்க போகிறோம். present tense do, does. past tense did. okay, to do form 3 do, does, did. present tense do und does. past tense என்னது? did. அதே மாதிரி சப்ஜெக்டும் subject I, we, you, they, plural. இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? do யூஸ் பண்ணுவோம். இதே சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் he, she, it இருந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? does யூஸ் பண்ணோம். did for all person. whatever the subject may be, we will use did in the past tense. okay, past tense அந்த ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. உங்களுக்கு present tense நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா present tenseல ஒரு வேர்பும் எழுதும்போது நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் based on the subject. personal pronoun, the first person, second person, third person இருக்கு இல்லையா? அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒன்றொன்றுத்தையும் எழுதும்போதும் நீங்கள் ரொம்ப மாடிஃபை பண்ணி எழுத வேண்டியிருக்கும் present tenseல. பட் past tense and future tenseல ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் to have formஸில் நம்மளுக்கு ஒரே ஒன்று தான் இருந்தது, had மட்டும். எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம்? had மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி to do ஃபார்ம்லேயும் நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? did மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். in the past tense all persons, whatever the subject may be, we will use only did in the past tense. understand? so to do form do, does, did. present tense do and does. past tense did. subject first person, second person. first person I, we, second person you, third person they. that is plural form. okay, third person they, pluralக்கு மட்டும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? do யூஸ் பண்ணோம். சிங்குலர் அதாவது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் he, she, இட்டுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? does யூஸ் பண்ணுவோம். past tenseல whatever the subject may be, for all the persons we will use only did. okay, and one more thing, here also to do form is also will work as both main verb and helping verb. so primary auxiliaries எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? main verb as well as helping verb double action பண்ணும். okay, இப்போ to do ஃபார்ம்ஸில் இந்த 3 verbs அதாவது do, does, did எப்படி மெயின் வேர்பாகவும் ஹெல்பிங் வேர்பாகவும் ஒர்க் ஆகுதுன்றத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு மெயின் வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். I do it. I do it. okay, or you can write I do the homework. we did the homework. she does the homework. he does the homework. they did it. Say here,
In these sentences, see the sentences, I do it, I do the homework, we did the homework, she does the homework, he does the homework, they did it. In all the sentences, மேற action verb இருக்கா? Whether you find any other action words in this sentence? No, only do, did, does. These primary auxiliaries here in these sentences, they work as main verb. Okay, இந்த சென்டென்சஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் எல்லாம் மெயின் வெர்பா ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, ஹெல்பிங் வெர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஹெல்பிங் வேர்பா இதே சென்டென்சஸ் வந்து ஹெல்பிங் வேர்பா வரும்போது என்ன பண்ணோம், she doesn't go, it doesn't eat, I don't want, they didn't play. See here in these sentences, these does, do, did, these all three verbs, helping verbs work as helping verbs. நான் சொன்ன helping verbs இல்லையா, primary auxiliaries, does, did, do, இது எல்லாமே வந்து primary auxiliaries. இந்த சென்டென்ஸில் இந்த primary auxiliaries என்னவா தான் ஒர்க் பண்ணுது, helping verb ஒர்க் பண்ணுது, because it is followed by a main verb. Go, eat, want, play, இதெல்லாம் வந்திருக்கு கரெக்டாக. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த does, do, did இது எல்லாமே வந்து support the main verb go, eat, want, play. These are the actions. Action verbs are said to be main verbs. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த ப்ரைமரி ஆக்சிலரிஸான டூ, டஸ், டிட் வந்து மெயின் வேர்பை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது, ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இங்கே. பட் the same time in these sentences they act as main verb. இந்த சென்டென்ஸில் அது என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது, மெயின் வேர்பாக ஆக்ட் பண்ணுது. கூட எந்த ஒரு மெயின் வேர்பும் இல்லாமையே தனியாக அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. Understand? This is the speciality of primary auxiliary verbs. Auxiliary verbs two types சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, primary auxiliary verbs and model auxiliary verbs. அதில் primary auxiliary verbs மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, because they work both as main verb and helping verb. ரெண்டாவுமே அது வந்து சென்டென்ஸில் வந்து எழுதும்போது நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம், மெயின் வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே சமயம் ஹெல்பிங் வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த doesn't, don't, didn't இதெல்லாம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, இது ஒன்றும் புது வேர்ட் கிடையாது. doesn't means does not, don't, do not, didn't, did not. இங்கே நம்ம ஒரு அப்போஸ்ட்ரோப் போடுறோம் இல்லையா, இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து அப்போஸ்ட்ரோப். இது எதுக்கு போடுறோன்னா, there is an omission. இங்கே ஒரு எழுத்து விடுபட்டிருக்கு. என்ன எழுத்து, ஓ. there is an omission of a letter O. அதை வந்து நம்ம சுட்டி காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம இது என்ன போட்டிருக்கோம், இங்கே அப்போஸ்ட்ரோப் போடுறோம். ஓகே, இந்த அப்போஸ்ட்ரோப் வந்து எதுக்கு போடுறோம், indicating that there is an omission of O. அங்கே லெட்டர் O வந்து ஒமிட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னது, does not, do not, did not. Understand? ஸோ நம்ம primary auxiliaries முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ auxiliary verbs are divided into two types. ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், primary auxiliaries and model auxiliaries. Primary auxiliaries மூணு டைப்பு, to be form, to have form, to do form. to be form வந்து is, am, are, was, were. அதில் is, am, are வந்து present tense, was, were வந்து past tense. to have form வந்து have, has, had. have, has வந்து present tense, had வந்து past tense. to do form வந்து do, does, did. do und doesம் present tense, did வந்து past tense. இதில் to have form and to do formக்கு வந்து personal pronoun பேஸ் பண்ணி தான், நம்ம சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம have, has, had யூஸ் பண்ணுவோம். have வந்து first person, second person, third person pluralக்கு வந்து have யூஸ் பண்ணுவோம். third person singular he, she, itக்கு வந்து has யூஸ் பண்ணுவோம். had வந்து all subjects, whatever the subject may be, it had will be used.
ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்து ஹேவும் ஹேஸும் யூஸ் பண்ணோம். பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ஹேட் யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி டு டூ ஃபார்மும் டூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணோம். டஸ் வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், ஹீ ஷீ இட்டுக்கு யூஸ் பண்ணோம். டூவும் டஸ்ஸும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணோம். டிட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட் டிட் வில் பி யூஸ்ட் இன் தி பாஸ்ட் டென்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ரைமரி ஆக்சிலரிஸ். ப்ரைமரி ஆக்சிலரிஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து டு டூ ஃபார்ம். டு டூ ஃபார்மில் எதனா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கிளியர் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ கைஸ்.